आज आम पंचम श्रेणी साहित्य जे थाए परोपकारी जो पाठ तार भाग दुईटा पढ़िया है। भाग एक आम लेखक परिचय विषय जानी आउ व्याकरण दत्तात्रेय कौन करते सब सब आम पढ़ी किए तपस्या करते भोक हेल्ले कौन खाऊले सब जानी भोक हेल्ले कौन खाऊले से कंदमूल खाऊले शोष हेल्ले पैड़ पानी पिउले झरणा पानी भेरी गुड। एबे देखिए देख शिष्य को यही परामर्श दे द्रोतादेव चलीगले है। शिष्य को कौन कहले कि शिष्य कहले जो मरुभूमि अच्छे से मरुभूमि प्रत्येक माने शोषर पूरा आउट पाउट होता पानी जोगे बोले कहले तुम भी दीटा देते मन अच्छे तो देखिए देख शिष्य को यही परामर्श दे द्रोतादेव चलीगले। शिष्य को यही परामर्श दे किए चलीगले दत्तात्रेय चलीगले। व्याकरण मध्य गिरिनार पर्वतर फेरी आसिले निजर कच्छ भूमि को। कच्छटा को राज्य अच्छे जान कच्छ अच्छे गुजरात राज्य। कच्छ को राज्य अच्छे गुजरात राज्य। ठीक अच्छे टिके मन दे देखी पाते देख शिष्य को यही परामर्श दे दत्तात्रेय चलीगले। व्याकरण मध्य गिरिनार पर्वतर फेरी आसिले निजर कच्छ भूमि को। सेठरे से बालीमाटी एक कुड़िया तैयारी कले। किए कुड़िया तैयारी कले व्याकरण कौड़े कच्छ भूमि है। कच्छ होचे गुजरात गोटे मरुभूमि अंचल बुझा पड़े। प्रतिदिन से तुम्बी गुड़िक पानी पुराई भार साहाय्य मरुभूमि रे बहुत दूर को बोही नहीं जाऊले। दीटा तुम्बी भार करते भार करके बोहीकी नहीं जाऊ से तुम्बी भितर कौन रखुले पानी कौन रखुले पानी बा जल बा वाटर ड्रिंकिंग वाटर भल पीवाई पूरा शुद्ध पानी रखुले बुझा पड़े। ढोल रे बस सीधारे एक बेले पाटे हाथ दे दो शुणिया तीन बढ़िया देखिए भी सेठारे से बालीमाटी एक कुड़िया तैयारी कले। कुड़िया देखिच ना नहीं देखिच ठीक माटी घर ना नहीं छात पड़े ना नहीं छात पड़ न कहीं तैयारी थी से उपरटा चाल सफर कर ठीक। प्रतिदिन से तुम्बी गुड़िक कौन पूरा कि से मरुभूमि की नौले पानी शेष विकल हुई शोषरे विकल हुई पानी मुंदाए खोजुवा यात्री मान पाखरे से पहुँची जाते से पानी पियाउले। मरण मुहर मुकुले आसुवा से मनीष मान मुहर हस फुटे उठुला। यह देखे व्याकरण खूब खुशी होते। सन्ध्या हेले से आखपाख गाँव भिक्षा करुले जहाँ मिलूला से बंची जाते बुझला। व्याकरण कौन करते व्याकरण से रोते कुड़िया रोते तुम्बी पानी भरी करते मरुभूमि बुली बुली जाते जहाँ शोष लगुला तुषार्थ लोक शोष कला से ये पाखे पहुँच जाते किरासिन दौले कौन दौले पानी दौले पीवा ना नहीं। अच्छा से लोकटा खुशी हो ना दुख कर पानी पी सारिके से मरण मुहर फिटिकी पड़े जम हाबुड़ फिटला सी किए से लोकटा शोष होता मरुभूमि पूरा उदुदिया खरा टाण खरा ना नहीं पूरा मरुभूमि पानी टोपाए मिलबनी ए बा लोक व्याकरण कौन तुम भी धरी नि पानी पिओ नि बस से लोकटा कौन बाड़ी धरी गोड़े नहीं कहीं पानी दूचु पीवा गले गोड़े कि हाँ कि शांति रे भाई तो जो मो जीवनटा बंचीगला ना मर जाती रे कह ना नहीं से तेणु मरण मुहर लोक मैंने सब मुकुलिके पलि आसुले है। क्रमे व्याकरण वार्धक्य उपनीत हेले भाई देख क्रमे व्याकरण वार्धक्य उपनीत हेले से आ बेसी परिश्रम करें ना निजे रोवा स्थान से गोटे गध आ गोटे कुकुर पालिले। कुकुरटीर ना देते मोते आ गधटीर ना कौन देते हाला लाला कौन देते लाला कौन लाला 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 हाँ ठीक मुझे जो पढ़ी क्रमे व्याकरण गधटीर ना लाला से पूरा पढ़ क्रमे व्याकरण वार्धक्य उपनीत हेले पढ़ी चल।
ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖ କ୍ରମେ ମେକରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପାଳିଲେ। କୁକୁରଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମୋତି ଆଉ ଗଧଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଲାଲା। ସେମିତି ପଢ଼ିଲ କ୍ରମେ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିଆ କ୍ରମେ ମେକରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପାଳିଲେ। କୁକୁରଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମୋତି ଆଉ ଗଧଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଲାଲା। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କ'ଣ କ୍ରମେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେକରଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ନା ବୁଢ଼ା ହେଲେ ନା ଯୁବକ ହେଲେ କ'ଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ବାଳ ପାଚି ନା କଞ୍ଚି ପାଚି ତ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ବେକ ପିଠି ସିଧି ନା ବାଙ୍କିଡ଼ି ବୁଝିଲ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କେ ପୁରା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ନାଇଁ କ୍ରମେ ମେକରଣ ପୁରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ କି ଆଉ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କାମ କରିପାରିବେ ରେ ଏବେ ଯେମିତି ତୁମେ କାମ କରିପାରୁଛ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଓ ବୋଲ ଉଠି ପାରୁନି ଓ ଲୋ ମାଲୋ ଏମିତି ଆଉ ଯଦି କହ ସେ ବୁଢ଼ା ନ ବୁଢ଼ା ହେଇଥିବ ସେ ତ ଭଲ ଚାଲି ପାରୁନଥିବ ବାଡ଼ି ଯିବ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧାନ ଗୋଟେ ଗଦାଲାଣି ଦା ଭୁଁ ହେଲେ କହିବା କେଉଁ ହରସେ ଭୁଇଁପାରିବ ସିଧା ଭୁକ୍ ବୁଝିଲେ ତ କ୍ରମେ ମେକରଣ ସେମିତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗଲେ ସେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ କି ନାଇଁ। ନିଜେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ପୋଷିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୋଷିଲେ କୁକୁର ପୋଷିଲେ। ଗଧ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରିବ କୁକୁର କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିବ ଏମିତି ଗଧ ବୋବେ ହଁ କି ନାହିଁ କୁକୁର ବୋବେଇବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଦେଖ କୁକୁରର ନାଁ ସେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ମୋତି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ କି ଆଉ ଗଧଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଲାଲା। କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ହଲା ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ କ'ଣ ଲାଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏଣିକି ସେ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିରେ ପାଣି ଭରି ତାକୁ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଡବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଗରେ ଯାଉଥିଲା ମୋତି ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ କିଏ ଯାଉଥିଲା ଲାଲା। ବହି ଦେଖ ଏଣିକି ସେ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିରେ ପାଣି ଭରି ତାକୁ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। କିଏ ପାଣି ଭରି କରୁଥିଲେ ମେକରଣ କାହା ପିଠିରେ ଓହଳଉଥିଲେ ସେଇଟା ମ ଗଧ ପିଠିରେ। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଡବା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ଆଗରେ କିଏ ଯାଉଥିଲା କୁକୁର ନା ଗଧ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲା ମୋତି ମୋତି ମାନେ କିଏ କି କୁକୁର ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ କି ଲାଲା ଲାଲା ବୋଲେ କିଏ କି ଗଧ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଗରେ କୁକୁର ମାଡ଼ି ମାଡ଼େ ତା ପଛରେ ଗଧ ଖାଡ଼ି ଖାଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ଆଗରେ ଆଗରେ କୁକୁର ଯାଉଥିଲା ପଛରେ ପଛରେ ଗଧ ଯାଉଥିଲା ନା ବିଲେଇ ଯାଉଥିଲା ଗଧ ଗଧର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ଲାଲା କୁକୁର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ମୋତି। ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ଦେଖ ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ସୁଶୀଲା ମଣିଷମାନେ ଗଧ ପିଠିରେ ଓଳିଥିବା ତୁମ୍ବିରୁ ଡବାରେ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୋତି ଓ ଲାଲା ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ। ମେକରଣ ଲାଲା ପିଠିରୁ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଦିନବେଳା ମେକରଣ କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତହିଁରୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଗ ମୋତି ଓ ଲାଲାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ନିଜର ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ ସେ କରୁଥିଲେ। କାହିଁ ପଢ଼ିଦେବି ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲି ସେଠୁ ପଢ଼ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଣିକି ସେ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିରେ ପାଣି ଭରି ଏଣିକି ସେ ଦେଖ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ପୁରା ଦେଖ ଏଣିକି ସେ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିରେ ପାଣି ଭରି ତାକୁ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଦେଖିଲ ତ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ସେଇଠୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ପଢ଼ ଏଣିକି
ପଢ଼ ପଢ଼ ଡରୁଛୁ ପଢ଼ ପାଟିରୁ ପଢ଼। ହଉ ପଢ଼ି ତ ଦେଲ। ଏବେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥାଟା ମୁଁ ପଚାରିବି କହିବ। କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରିବି? ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା, ଭିକ୍ଷାରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା କେତେ ଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ଇଏ କେତେ ଭାଗ ଖାଉଥିଲେ? ମେକରଣ ଗୋଟେ ଭାଗ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଭାଗ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ନା, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଇଲା ଆସିକି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପଳାଇବ, ବାବା ହେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବେ କ'ଣ କରି, ଏମିତି ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା କ୍ଷୁଧାରେ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ଲୋକଟେ, ତାହେଲେ ସେ ମେକରଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛ? ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରଖୁନଥିଲେ ସେ ଭାତ ତରକାରୀ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରି ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ, ସେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସରିଯିବ, ମୁଁ କି ପାଇଁ ଦେଇଆ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ ସେ ଆଣିକି, ବୁଝିପାରୁଛେ? ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ପୁରା ଖୁସି ଥାଏ। ଯିଏ ଖାଲି ଲୋଭ କରେ, ବୁଝୁଛ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋର କୁଆଡ଼େ ସରିଯିବ ବୋଲି ଭାବେ, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଖୁସି। ଯାହାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଯେ ଦେଇପାରି ଖୁସି ହେବ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା। ତେଣୁ ମେକରଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ନା, ସେ ଆଉ ଭିକ ମାଗି ପାରିବେନି, ମାଗିପାରିବେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ? ତଥାପି ସେ କାମ ନ କରିଲେ ଭିକ ମାଗାମାଗି କରି କ'ଣ କରି ସବୁ ଆଣିବେ ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ଯେତିକି କରିଥାଏ 3 ଭାଗ କରିଦେଇ, ଗୋଟେ ଭାଗ ନିଜ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭାଗ ନିଜ ପାଇଁ, ଆଉ 2 ଭାଗ କାହା ପାଇଁ? ମୋତି ପାଇଁ, ଲାଲା ପାଇଁ। ମୋତି ବୋଲେ କିଏ କି? କୁକୁର। ମୋତି କିଏ? କୁକୁର। ଠିକ୍, କୁକୁର। ଆଉ ଲାଲା ବୋଲି କିଏ? ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆର ଖାଦ୍ୟ ବି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ନିଜେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଛେନା ଗୁଡ଼। କିଛି ଆଉ ନଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ, ଥିବ କି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯାହା ହଉ ଆଜି କେଡ଼େ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ମୋ ଲୋକଟା ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛି ବୋଲି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତେଣୁ ଯିଏ ଦେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଖୁସି ମିଳିବ। ମନେ ଅଛି? ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଜାଟା ଆସିଲା। ତାପରେ ବହି ଦେଖ, ଦିନେ କଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବହି ଦେଖ ତ ଜାଣିପାରିବ ନା। ଦିନେ କଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଶିକାର କରିବାକୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ କେତେକ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ? କେତେକ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ସାରା ଦିନ ବୁଲି ବୁଲି କୌଣସି ଜନ୍ତୁକୁ ପାଇଲେ ନା ପାଇଲେନି? କୁହ। କୌଣସି ଜନ୍ତୁକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଶିକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ସେ ମେକରଣଙ୍କ ଗଧ ଏବଂ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ମେକରଣଙ୍କର ଗଧ ଆଉ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କେ କ'ଣ ହେଲେ କହିଲ? ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ଏଇ ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଆଉ କୁକୁର କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏଠାରେ ତ ଚିତାବାଘର ଭୟ ଅଛି। ତା ହାବୁଡ଼ରେ ଏମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ତା ହାବୁଡ଼ରେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି କିପରି? ଭଲ ଦେଖିବେ ଟିକେ। ରାଜା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କାହାକୁ ଦେଖିକିରି? କୁକୁରକୁ ଆଉ ଗଧକୁ ଦେଖିକି। ଆଚ୍ଛା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ଦେଖି କୁହ, ଭାଇ ଦେଖି କୁହ। ଶୁଣ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏଇ ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଆଉ କୁକୁର କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏଠାରେ ତ ଚିତାବାଘର ଭୟ ରହିଛି। ତା ହାବୁଡ଼ରେ ମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି କିପରି? ଏବେ ମନେକର ତୁମେ ଯାଉଥିବ, ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟା ରୋଡ଼ ମଝିରେ ଆସିବ, ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ, ଆରେ ବାବା ଏ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟା ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ଗାଡ଼ି ମଡ଼ଉନି? ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନା ହେବନି? ପୁରା ଛାନିଆ, ପୁରା ତାଟକା ହେଇଯିବା ଆମେ।
ये माँ कि चमकी जाए पूरा देखिकी नहीं तो ठीक सेमती से राजा जो शिकार पाई देते हठात किना देखले मरुभूमि गध अच्छे आ मरुभूमि कुकुर अच्छे कौन तुम्बी धरते से पूरा छनकी गले पूरा आब्बा एटा कौन रिली भाविले सी हेल्ले कर्मचारी बुझेले कौन बुझेले से माने कौन बोली बुझेले देख से कौन हिस देख से पूरा आश्चर्य हो गले कर्मचारी पचारे राजा यही मरुभूमि गध आ कुकुर केउठू आसिले एठारे तो कार भय रही हाथी ना कार चिताबाघर देखिଛ ना हो शुण एठारे तो चिताबाघ रही हेले एमाने सेमानठारु केमिति चिताबाघरू बंचिकी अच्छा बोली से कहले जड़े कर्मचारी उत्तर देले जड़े कर्मचारी उत्तर देले कौन उत्तर देले कौन देख राजा सेमती छानिकी पचारे पूरा आश्चर्य पचारे जड़े कर्मचारी से राज कर्मचारी राजा को बुझेले कौन बुझेले महाराजा एमाने हेउछन्ते सन्यासी मेकरण पोषा जंतु महाराजा एमाने हेउछन्ते सन्यासी मेकरण पोषा जंतु मु जो स्टाइल कहली से स्टाइल टे कह है महाराजा एमाने हेउछन्ते सन्यासी मेकरण पोषा जंतु ए अंचल समस्त प्राणी पाखरे एमाने परिचित मरुभूमि पानी न पाई छटपट होउथिबा प्राणी मानकु एमाने पानी जोगाई थांते कौन से हिंस्र जंतु मध्य एमानकर अनिष्ट करते नहीं हेले जड़े कर्मचारी बुझीदे महाराज एमाने होउछन्ते सन्यासी मेकरणकर कौन पोषा जंतु कौन पोषा जंतु ए अंचल समस्त प्राणी पाखरे एमाने परिचित माने से कहले जे ए बाघ जे जे सब अच्छे एमाने सब जनाशुना चिन्हा हो गले एमाने हेले मरुभूमि पानी न पाई छटपट होउथिबा प्राणी मानक एमाने कौन जोगाते पानी जोगई थांती हेले कौन से हिंस्र जंतु मध्य एमानकर अनिष्ट करते कि अनिष्ट करते नहीं राजा कहले आज शिकार तो हो पारा नहीं आमे एते दूर आसु जेते बेले सन्यासी मेकरण सहित भेट हो उचित हम कहीं राजा कौन कहले कहता आज राजा कहले आज शिकार तो हो पारा नहीं आमे एते दूर आसु जेते बेले सन्यासी मेकरण सहित भेट हो उचित हम बोली से कहले तापरे लाला आ मोती जो आड़े गले तांको पछे पछे राजा आउ किए गले राज कर्मचारी है राजा आ कर्मचारी माने चलने को लगिले किछि बाट गला परे गोटे कौन देखिले से माने गोटे कुड़िया देखिले से कुड़िया पाखे किए ठिया पड़े मोती आ लाला लाला बोले के गध मोती बोले के कुकुरटी है कुड़िया भितर जड़े वृद्ध सन्यासी बाहरी निजर थर थर हाथ में गध पिठू को पानी तुम्बी दुटी ओह्लाई आनिले कुड़िया भितर जड़े वृद्ध सन्यासी बाहरी निजर थर थर हाथ में गध पिठी कौन बाहर करके आनिले पानी तुम्बी दुटी ओह्लाई आनिले गधर बेकरे से आउ गोटे मुणा झुले देले गधर बेकरे से आउ गोटे मुणा झुले देले कुकुर को चिठीटे देले है गधर पिठी कौन कले
ବେଗ୍ଟେ ଲଦେଲେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ପାଖ ଗାଁର ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିଠି ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେ ମେକରଣଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆଉ ଗଧ ବେକରେ ଝୁଲୁଥିବା ମୁଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଥିଲା। ବୁଝିଲ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖ ଦିନ ସାରା ସେମାନେ ଗଧ ଆଉ କୁକୁର ପାଣି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ମେକରଣ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ବେଗ୍ଟା ଆଉ ଥରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। କାହା ବେଗରେ ଝୁଲେଇଲେ ବେଗ୍ରେ? କୁକୁର ବେକରେ ନାଇଁ, ହଁ ଗଧ ବେକରେ। ଠିକ୍ ନା କୁକୁର ବେକରେ ଝୁଲେଇବେ ରେ? ଗଧ ବେକରେ ଗୋଟେ ବେଗ୍ଟେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ କୁକୁର କ'ଣ ଧରେଇ ଦେଲେ? ଚିଠିଟେ। ସେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ଜିନିଷ ତାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଋଷିକି, ଋଷିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କି? ତାଙ୍କ ନାଁ ମେକରଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେକରଣ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଡାଲି, ଛେନାପୋଡ଼, ମିକ୍ସଚର, ବିସ୍କୁଟ, କୁରକୁରୁ, ଛତୁ, ଚିକେନ୍ ସବୁ। ହଁ ନା କ'ଣ? ମୁନି ଋଷି କେବେ ଚିକେନ୍ କୁରକୁରେ ଖାଇବି ରେ? ହଉ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଯାହା ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ସେଠି। କେଉଁଠି? ଗଧର ପିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ। କୁକୁରର ପିଠିରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କୁକୁରର ପିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ଚିଠିଟାରେ ହେଲା। ସେ ଚିଠିଟା କିଏ ଧରିଗଲା? କୁକୁର ଧରିଗଲା। ଗଧ କ'ଣ ଧରିଗଲା? ବେଗ୍, ମୁଣିଟା ଧରିଗଲା ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠି ଗଲେ ସେମାନେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିছে? ପାଖ ଗାଁରେ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଠିକି ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରୁଥିଲା ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଥିଲା ସବୁ ନାଇଁ। ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଉଥିଲା। ରାଜା ଏସବୁ ଦୂରରେ ରହି ଦେଖୁଥିଲେ ନା ପାଖରେ ରହି ଦେଖୁଥିଲେ? ରାଜା ଏସବୁ ଦୂରରେ ରହି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମେକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମେକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ଗଛର ରାଜା, ପଢ଼ ସେଟା। ହେ ଗଛର ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଭିତରୁ ଆସନ୍ତୁ କହିଲେ ନା ଯାଆନ୍ତୁ କହିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ନା ତାକୁ ଘୋଡ଼ି କାଢ଼ିଲେ ରେ? ନାଇଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ? ଶୀତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମେକଣଙ୍କ ଦେହ ଶୀତରେ ପୁରା ଥରଥର ହେଉଥିଲା। ରାଜା କ'ଣ ପଚାରିଲେ କୁହ ତ? ମହାଶୟ କ'ଣ? ଶୁଣ, ସେ ପଚାରିଲେ ମହାଶୟ ଏ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ? କିଏ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ? ରାଜା ମେକଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ପଚାରିଲେ। ମେକଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତକୁ ମୁଁ ଡରୁନାହିଁ ହେଲା। ମେକଣ ଶୀତକୁ ଡରୁନଥିଲେ। ଏବେ ତମମାନେ କ'ଣ ଶୀତକୁ ଡରୁଛ କି? ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ରେଡ଼ି, ଆଉ ରାତି ପାଠ ପୁରା ରେଡ଼ି। ରାତିରୁ ଉଠିକି ନାଇଁ କି? ରାତିରୁ ଉଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ନା ନାଇଁ? ଭଲ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖ, ଏ ମେକରଣ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶୀତକୁ ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତକୁ ସେ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝାପଡ଼ିଛ ନା ନାଇଁ? ଏ ମୁଁ ଏଠି ବହିକିରି ପକଉଛି, ମୋ ପାଟି କାଟୁଛି ନା ନାଇଁ? ପାଟି କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଟିଟାକୁ ଡରୁନି। ତମେ ବି ରୋଡ଼ରେ ଧାଉଁଛ, ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ ନା? ହେଲେ ତମେ ଡରୁଛ କି? ହେଲେ ଡରୁନ। ଭଲ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ସେତେବେଳେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ବହି ଦେଖ। ସେତେବେଳେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖିଲ? ସେତେବେଳେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମେକଣଙ୍କ ଦେହ ଶୀତରେ ଥରଥର ହୋଇଥାଏ। ରାଜା ପଚାରିଲେ ମହାଶୟ ଏହି ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ? ମେକରଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତକୁ ମୁଁ ଡରୁନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତକୁ ମୁଁ ଡରୁନାହିଁ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସେବାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମେକଣଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମେକଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଯଦି ପଚାରିଯିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହିଁ ମେକଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା।
ମେକରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଲା। ମେକରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା? ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏଁ ମାନେ ମଲା ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାଟା କରିବା ସେ କହୁଥିଲା। କିଏ? ମେକରଣ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। କ'ଣ ଦିଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ? ତୁମ୍ବି। ଗଧର ନାଁ କ'ଣ? ଲାଲା। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ନା? ମାଙ୍କଡ଼ର ନାଁ କା ନା? କୁକୁରରେ? ଠିକ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଶୁଣ, ରାଜା ନିଜର କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଚଦରଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଓଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ମେକରଣ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ବିନୟର ସହିତ ଚଦରଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନର ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋ ଦେହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସ୍ଥାନର ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋ ଦେହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦାନ କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଶୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଣି ମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଗୋଟେ ଚଦର ଧରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆହା, ଶୀତ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲେ ଘୋଡ଼ିଲୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟା ନେଲେନି, ଆମେ ହେଇଥିଲେ ଧରିରେ ଭାଙ୍ଗ କରିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଫେରିଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଦେହ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ପୁରା ସହିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଶୀତ ଫୀତ ଖାତିର କରୁନି, ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ। ହେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରଖିଛ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ହେଲା। ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନର ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋ ଦେହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦାନ କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସେ ପଢ଼ ସେତିକି। ରାଜା ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଢ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଠଟା ତ ପଢ଼ିଲ, ଭଲ ନା ନାଇଁ? ଶୁଣ, ଏତି ଥାଉ। ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଏବେ ପାଠଟା ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ସରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଉ ଥରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା। ସରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଉ ଥରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା। ପୁରା ଏମିତି ପଢ଼ି ଆମେ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ା ପୁରା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବା। ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ସ୍ପିଡ଼ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲ। କ'ଣ କରିବା? ପୁରା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଶିଖିବା ହେଲା। ପାଠଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ରେ? କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ସେ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 1950 ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ମାସ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ସେ ରାଜା କହିଲେ ନାଇଁ କି? ମହାରାଜକୁ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା ନା, ସେ ଭାବିଲେ ମୁନି ଋଷିଟା ପୁରା ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ। ହେଲେ ସେ କ'ଣଟା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ? ଛେନା ପୋଡ଼ ଅଧା କିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଚାଦରଟି ଘୋଡ଼େଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ନେଲେ ନା ନେଲେନି? ନେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଥାଉ, ମୋ ନାତି ଆଇଲେ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି କହିଲେ ନା କ'ଣ? ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ? ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଯଦି କିଏ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ନା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଦୋକାନରୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଧରି ଯାଉଥିଲା, କିଏ ଚିଠି ନେଉଥିଲା, କିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଯାଉଥିଲା? କୁକୁର ଚିଠି ନେଉଥିଲା, ଆଉ ଗଧା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଉଥିଲା, ମୁଣି ନେଉଥିଲା। ହେଲେ ଗଧର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ସେ କୁକୁର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଗୁରୁ କିଏ ଶିଷ୍ୟ କୁହ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହେଲେ ଗୁରୁ, ମେକରଣ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ମହାରାଜ କି
जय दत्तात्रेयଙ୍କର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ମେକରଣ। ସେ କୋଉଠି ରହି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ, ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ। କୋଉଠି? ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳଟା କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି? ଗୁଜୁରାଟ। କଚ୍ଛ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ନା କଚ୍ଛ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ନା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ କୁହ? କଚ୍ଛ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି କାହାର ବେଶୀ ଭୟ ଥିଲା? ଚିତା ବାଘର ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଚିତା ବାଘ ଭୟ ଯଦି ଥିଲା ହେଲେ ମେକରଣ ଯୋଉ ଦିଟା ଜନ୍ତୁ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦିଟା ଜନ୍ତୁ? କୁକୁର ଗଧ। ତାଙ୍କେ କେମିତି ଡରୁ ନଥିଲେ? ନାଇଁ, କଥା ହେଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ନାଇଁ, ମାନେ ବାଘ ଯାଉଛି ରେ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗେ ପାଣି ଏ ଦବ କେବେ ଆଗୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ବୋଲି କହିବ ନା ସେ ବୁଝ ନା। ତେଣୁ ଇଏ ପୋଷା ଜନ୍ତୁ ଥିଲା, ଏସବୁ ସମାଜରେ ଉପକାର କାମ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ବାଘ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଉ ନଥିଲା। କି ବାଘ? ଚିତା ବାଘ ହେଲା। ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲେ ଏବେ ଠିଆ ହ। ଯେ ବଇଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି କୁହା ହେଲା। ଏକ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦବା, ଦୁଇ କହିଲେ ସିଂ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହାତ ଦେଇକିରି ଆଗା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିରି ବସି ପଡ଼ିବ। ଦୁଇ କହିଲେ ଦୋ, ତିନି କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ହାତ କାଟିଦା। ଏବେ ବହି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପାଠ ନାଁଟା ଯୋଉ ସେଇଟା ଯେ ଥାଏ ପରୋପକାରୀ ସେ ପୁସ୍ତକଟା ଖୋଲି ସେ ପାଠ ନାଁଟା ହାତୁଡ଼ା ଦା। ଏବେ କୁହ ସେ ପାଠ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହ? ଯେ ଥାଏ ପରୋପକାରୀ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁହ? ଏ ମାଡ଼ି ଚାଲ ପାଟି ମାଡ଼ି ଚାଲ। 3 ଥର ପଢ଼ିଆ। କେତେଥର? ପଢ଼।